نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولادہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی، علماء ذی قدر، قراء حضرات، ثناءخوان مصطفیٰ، صدر محفل اور آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم شان محفل ذکر مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایاں لطف اور احسان ہے کہ جس رب لم یزل نے رات کے چند لمحے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں گزارنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میری جماعت کے مقتدر اور مستند ائمہ کرام، علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ برادر مکرم استاذ القراء، استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد سجاد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ قاری محمد ارشد صاحب اور دیگر علماء کرام، اور میرے ساتھ 13 سولنگ سے میری جماعت کے درویش شخصیت جناب حاجی عبدالرزاق صاحب تشریف لائے ہیں، اور دیگر جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو، بالخصوص آج کے میزبانوں کو، اللہ اپنے کرم کی، اپنے فضل کی، اپنی رحمتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائی وزیر صاحب نے جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ آج آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس دور میں اور اس وقت جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مہنگائی کے بدترین عذاب سے، ایسے دور میں جس نے حضور کا میلاد کیا اس نے کتنے بڑے محبت سے کیا ہوگا، خود اندازہ کر لیں۔ اس کے دل میں کوئی تو محبت ہے نا کہ ایسے بدترین عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں حضور کا جشن منانا اور حضور کے لیے اہتمام کرنا، اور ہمیں چند لمحے اجڑے دلوں کو آباد کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد و شاد رکھے۔ اور جیسے حضرت صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ خطیب خطابت نہیں کرتا جب تک اسے سننے والے نہ ملیں، اور میں کوئی باقاعدہ طور پر خطیب نہیں ہوں، مقرر تقریر نہیں کرتا جب تک آگے سننے والے نہ ہوں، اور میں باقاعدہ کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو اب بہت، میں بھی حضرت بہت پاکستان میں کونا کونا میں بھی گیا ہوں، سنجیدگی بھی بڑی دیکھی ہے، لیکن یہاں سنجیدگی زیادہ ہی کوئی زیادہ ہے، بڑے سنجیدہ لوگ ہو۔ تو چلو اس طرح کریں، میں تقریر بھی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جو کام میرے ذمہ لگائیں وہ میرے ذمہ لگا دیں، اپنے ذمہ جو لگائیں آپ اپنے ذمہ لگا دیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اچھا اس طرح بھی کرتے ہیں، آپ تقریر کریں، یار ہم علماء بیٹھے ہیں نا سارے، ہم مل کے سبحان اللہ کہیں، آپ تقریر کریں ہم سبحان اللہ کہیں، یا ہم تقریر کرتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ذکر خدا بڑا ہے یا ذکر مصطفیٰ؟ ذکر خدا۔ اب مسئلہ بن گیا، ذکر خدا بڑا ہے نا، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں۔ اگر مقام مصطفیٰ ہے تو مقام خدا کے بعد،
मकाम मुस्तफ़ा भी मकाम खुदा के बाद है। अब कैसे जिक्र खुदा को बड़ा करेंगे? देखिए, मैं एक हूँ, हजरत साहब ने बयान किया, आप तकरीबन कोई 100 के करीब तो लोग बैठे होंगे। 100 बंदा अगर सुभान अल्लाह कहता, एक हुजूर का जिक्र करता, तो अल्लाह का जिक्र बढ़ जाता ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, लोग हमें कहते हैं कि जी तुम जिक्र मुस्तफ़ा ज्यादा करते हो, जिक्र खुदा नहीं करते ज्यादा। हम कहते हैं यार आके देखा करो, आज ना हमारी आपने पीठ लगवा दी। मैं जिगरे से कहता हूँ कि यार आके देखा करो, 10,000 का मजमा है ना, वो सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, हम एक जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं और 10,000 अल्लाह का जिक्र करते हैं। जिक्र खुदा ज्यादा हो गया, तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे या तकरीर करेंगे? सुभान अल्लाह। अभी हम वायदा कर लेते हैं, मेरी आदत है मैं 12 बजे से पहले तकरीर बंद नहीं करता। ये तो भाई वजीर ने, उसको पता नहीं था ना बेचारा, वो आपको फंसा दिया। ठीक है जी, लेकिन घड़ी के 12 नहीं, चेहरे के 12। आपने चेहरे के 12 पहले बजाए हुए। 10 बज गए, चंद लम्हे गुजारे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चंद लम्हे मेरे गुजरे ना। देखिए, वक्त निकाल लिया, आ गए हैं यार। दिल तो मुतमईन हो ना कि वाकई किसी महबूब के लिए हम मिल के बैठे थे। अब पता है, आपको पता है 3 लाख रुपए का उम्रा हो गया। कितना जी? 13 लाख रुपए का हज हो गया। जाना बहुत मुश्किल हो गया, हमारा जाना बहुत, लेकिन उनका आना कोई मुश्किल नहीं। किस्मत विच जो फेर कहनी, पंध मदीने दा। मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आप मुझे चेक कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि आप मुझे चेक कर रहे हैं कि देखते हैं मौलवी कैसे जाता है। मैं भी आपको चेक कर रहा हूँ, आप मुझे चेक कर, लेकिन थोड़ी देर तक चेक करना, ये ना हो कि मैं घंटा तकरीर करूँ आप मुझे चेक करते रहे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिक्र मुस्तफा जिंदाबाद। माशाल्लाह, जाग पड़े हैं। देखिए, हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। किस्मत विच फेर कहनी, पंध मदीने दा। आप वन्यू ते वंज नहीं सकते, सोना बुलावे तो डेर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरमीम करना चाहता हूँ, महंगाई के दौर में असा वन्यू ते वंज नहीं सकते, जे सही आमिन ता देर के। सुभान अल्लाह। उनके आने पे कोई देर नहीं लगी, लेकिन माहौल बनाना चाहिए। माहौल बनाए। ये महफिल क्यों की जाती है? इन महफिल का मकसद, और बड़ी बड़ी एक अजीम, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ ये नौजवानों को, कि आज हमारा मसलक बचा ही इन महफिल की वजह से है। वरना हुजूर की उम्मत बहुत मसरूफ हो गई है। अब उम्मत के लिए नहीं टाइम बचा कि हुजूर के दीन को सुने, हुजूर के जिक्र को सुने। अल्लाह उम्मत बहुत मसरूफ, नहीं वक्त। चाय के फट्टे के लिए वक्त है उम्मत के पास, होटलों पर बैठने के लिए उम्मत के पास वक्त है, 4-4 घंटे वलीमे का इंतजार करे इस उम्मत को कोई परेशानी नहीं। ऐसे सच कर रहा हूं। अब उम्मत के पास अगर वक्त नहीं है तो अपने नबी के जिक्र के लिए वक्त। अल्लाह अकबर। याद रखें मेरी बात, ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, जिनके लिए भी कर रहे हैं, औलाद के लिए कर रहे हैं ना, और किसके लिए कर रहे हैं? खुदा की इज्जत की कसम, कुरान पढ़कर देखें, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी। ये क़यामत के दिन आपको पहचान कर इनकार कर देंगे कि ये आप हमारे बाप नहीं। हुजूर फरमाते हैं बेटा पहचान लेगा बाप, और फिर पहचान के इनकार करेगा डर से कि कहीं आज मेरा बाप मुझसे कोई नेकी ना मांगे। इसलिए पहचान के, अल्लाह के खौफ से आके इनकार कर देगा, तू मेरा बाप ही नहीं। ये नहीं है कि पहचान नहीं होगी, पहचान होगी, लेकिन खौफ इतना होगा कि आज मेरा बाप मुझसे एक नेकी ना मांग ले। यार जो एक नेकी ना दे उसके लिए सारी जिंदगी आखिरत हम बर्बाद कर दें, क्यों? उस महबूब के लिए ना वक्त निकालें। बेटा तो 1 एकड़ कब्रिस्तान दूर भी हमारी कब्र में ना आया तो वो मदीने से चलकर हमारी कब्र में आ जाए। सुभान अल्लाह। यार उस महबूब के लिए तो सारी जिंदगी ना कुर्बान कर दें। उस महबूब के लिए कितना वक्त है हमारे पास, कभी गौर तो करें ना यार।
माहौल बनाना पड़ता है। ये महाफिल इसलिए की जाती हैं कि चंद लम्हे, यार मैं आपसे शायद ज्यादा परेशान हूँ, आप मुझे अपनी परेशानियों की लिस्ट बताएं, मैं भी देता हूँ। आप कान पकड़ेंगे, इसको इतनी परेशानी है, कोई बंदा नहीं है। और खासकर आज के दौर में जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान पर जो हालात अभी आए हुए हैं ना, मैंने बड़े बड़े खाते पीते लोगों को भी परेशान देखा है। ये हालात हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। और हर परेशानी का हल आप थोड़ा सा सब परेशानियों से दूर होके सिर्फ अपनी लव मदीने से लगा के बैठे, जब तक हुजूर का जिक्र सुनते रहेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम दिल बाग बहार रहेगा और कोई परेशानी आपके करीब नहीं। सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अगर तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है तो जिक्र खुदा में, अल्लाह के जिक्र में। तो जिक्र से मुराद क्या है? सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं ज़िक्रुल्लाह हुवा मुहम्मदुन, फरमाया ज़िक्रुल्लाह से मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिक्र मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा। इहदिनस सिरात सिरात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। अब ईमान से बताइए कहाँ हुक्म हुआ कि नमाज में खड़े हो और नमाज में ये सूरत फातिहा पढ़े? ऐसे ना कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधा रास्ता, मुंह किबले की तरफ है, वुजू के साथ खड़े हैं जी, अल्लाह की बंदगी में खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं? अगर ये सीधा रास्ता नहीं है नमाज पढ़ना, तो और कौन सा सीधा रास्ता? मौला हम देखे ना, पानी पीने वाले को आप कहेंगे जी पानी पी ले, तो बनता है। कोई खाना खा रहा हो, आप कहेंगे जी खाना खा, कोई पानी पी रहा हो, यार पानी पी। मौला हम सीधे रास्ते में तो खड़े हैं, नमाज में है, बंदगी में है, सीधे हम किबला की तरफ हमारा रुख है, वुजू के साथ खड़े हैं, पाकीज़ा जगह पे खड़े हैं। और फिर तू कहता है, तो अगर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सिहाबी रसूल की तफसीर को देखें तो वो ये गुत्थी सुलझा देते हैं, फरमाते हैं ये सिरात मुस्तकीम है, इसको ना मांगो, ये तो आ गए हो ना। अब सिरात मुस्तकीम से क्या मुराद है? सिरातुल्लाह हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया सिरातुल्लाह अल्लाह के रास्ते से मुराद मुस्तफा की ज़ात। अल्लाह फरमाते हैं नमाज में आ गए हो ना, मुझसे मेरा यार भी मांगो। जहां भी जाएंगे जिक्र मुस्तफा, यकीन कर लें हर मर्ज की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद। अगर कोई परेशान हाल है ना, वो जिक्र मुस्तफा करे। अगर जितनी भी कोई परेशानी है, हुजूर का जिक्र करते चले जाओगे, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी परेशानियां खत्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी फरमाया। आप देखते हैं आज की गुफ्तगू मुख्तसर मैंने करनी है कि अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र कैसे फरमाया, हम भी कर रहे हैं। आज ना मेरा कोई ज्यादा, मैं वसीउल ज़हन बंदा हूँ, ज्यादा कोई रोला शोला मेरा नहीं है बड़ा मसलकों से, सिर्फ बड़ा दुख है मुझे किसी के साथ है, वो दुख है। मैंने ना कलमा पढ़ने वालों को हुजूर की शान पर जलते हुए देखा। दुख ये, वो हिंदू नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो बुद्ध मत नहीं है, सिख नहीं है, वो कलमा गो है, हुजूर का उम्मती है, अपने आप को नबी का उम्मती भी कहलवाता है। अपने नबी की शान सुनकर उसके माथे पे बल पड़ जाता। मैंने हुजूर के उम्मतियों को जलते हुए भी देखा, बैच करते हुए भी देखा। यार मुझे बताएं, बाप की शान बयान हो रही हो, बेटे को खुश होना चाहिए या नाराज होना चाहिए? पीर की शान बयान हो रही हो, मुरीद को, उस्ताद की तारीफ हो रही हो, शागिर्द को खुश होना चाहिए, नबी की तारीफ हो रही है, उम्मती को खुश होना चाहिए। बोले तो सही, सुभान अल्लाह। माथे पे बल पड़ने चाहिए, सीना चौड़ा हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, हो उम्मती, नबी की तारीफ हो, सीना ना चौड़ा हो, ये हो नहीं सकता। सीना चौड़ा हो के जुबान पे उसे बेसाख्ता निकलना चाहिए कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आज ना लोग तराजू उठा के मस्जिद में आ गए, हुजूर की शान को तोला जा रहा है।
हुजूर के मकाम को तोला जा रहा है। और भाई दुकान पे तराजू रखो यार, वजन करना है तो मेरे ईमान का करो, वजन करना है तो किसी मुफ्ती के ईमान का करो, वजन करना है तो किसी शेखुल हदीस के ईमान का करो। यार तराजू अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत के लिए नहीं बनाए, मुस्तफा को अल्लाह ने मोहब्बत के लिए बनाए हैं, नापने के लिए नहीं बनाए। मैंने अल्लाह की इज्जत की कसम हदीस में पढ़ा है, अनासिर अरबा है ना, पानी, आग, मिट्टी, हवा, जिससे इंसान बना है, अल्लाह इन चारों पर हजरत उमर को सल्तनत और बादशाही अता फरमाई। पानी को हुक्म देते हैं तो पानी चल रहे हैं, हवा को हुक्म देते हैं तो हवा चल रही है, जमीन पर दुआ मारते हैं तो जमीन हिलना बंद कर देती है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। खत लिखा था हजरत उमर ने, किसको लिखा था बोले? दरिया नील को खत लिखा था। अब बताएं कि वो दरिया नील देवबंदियों से पढ़ के आया था, बरेलियों से, शीरों से पढ़कर आया था। कोई तो यार हमें समझाए ना, अगर लिखने वाला उमर हो तो दरिया भी पढ़ते हैं यार। जमीन हिलने लगी, जलजला आ गया मक्के में, आपने दुर्रा मारा, पर तुझे नहीं पता तुम्हारे ऊपर उमर करा है। उस दिन से चुप हुई है, जमीन रुकी है, आज तक फिर अरब में जलजला नहीं आया। किसने रोका? मुस्तफा के नौकर ने, मुस्तफा के, जिनकी नौकरों की शान ये है, तो सरकार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह कह दें यार, आपने कहा दिल से नहीं कहा। देखो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं 10 मिनट हो गए मुझे बयान करते, आप 10 मिनट हो गए खामोश बैठे। जिसकी शान, जिनकी नौकरों की शान का आलम यह है, नौकरों की शान का आलम यह है। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप 1940-41 की बात है या 44 की बात है, अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था। हिज़्बुल अनाफ अहले सुन्नत का बहुत बड़ा इदारा है दाता दरबार के साथ, आज भी मौजूद है। आप वहां बयान कर रहे हैं तो एक हिंदू औरत ने ना सवाल लिख के भेज दिया, गजाली जमा को सवाल लिख के भेजा। 3 दिन पूछती रही कि आपका बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने कहा जी आखिरी दिन आएगा, आखिरी किताब उसी का होगा। उसने पर्ची भेज दी कि मैं हिंदू औरत हूँ, मैं पूछती रही हूँ कि बड़ा आलिम कौन है, आपका बताया गया, आप आ गए हैं, मेरा सवाल है, पढ़ लें। और पढ़ के अगर जवाब ना आए तो कम अज कम सवाल लोगों को सुना। आपने पढ़ना शुरू कर दिया। फरमाया, उसने लिखा ये कि हजरत आप कहते हैं कि हमारा नबी अफजल है, हमारा नबी अफजल है, ईमान है ना कि हमारा नबी अफजल है, अफजलों से भी आला है, हमारा नबी अफजल है। जब हमारा नबी, आपका नबी अफजल है तो बताएं, हमारा दावा यह है कि हमारा हातिम तई अफजल है, आपका दावा यह है कि आपका नबी अफजल है। अगर अफजल है आपका नबी तो हमारे हातिम तई से मुकाबला करके दिखाएं कि हमारे हातिम तई के 40 दरवाजे थे, 40 दरवाजों पे सुबह से लेकर शाम तक वो खैरात बांटता था, 40 दरवाजों से खैरात मिलती थी और सारा दिन खैरात मिलती थी। अगर एक ही फकीर 40 दरवाजों से भी खैरात लेता, उसके माथे पर कभी बल नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह। एक दरवाजे से आया, वो खंदा पेशानी से दे रहा, दूसरे दरवाजे से गया, खंदा पेशानी से उसे खैरात मिल रही है। 40 दरवाजे से एक ही फकीर फिरता रहा, उसकी पेशानी पे कभी बल नहीं आए। तो हम कहते हैं हातिम तई अफजल है। अगर आप कहते हैं आपका नबी अफजल है तो सिर्फ एक हदीस सुना दें कि सुबह से लेकर शाम तक आपके नबी ने 40 दरवाजों से खैरात दी है। सुभान अल्लाह। 40 दरवाजे हूं आपके नबी के, सुबह से लेकर खैरात मिलती रही हो, एक हदीस सुना दें। आप उसका नाम पढ़ा, आपने फरमाया हिंदू लड़की, हिंदू औरत, जरा सवाब सुन कि तुम्हारा हातिम तई, मैंने तारीख में पढ़ा है कि 40 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे 40 दरवाजे पे खैरात वाकई मिलती थी। लेकिन सवाल इतना है, एक दरवाजे से फकीर को खैरात मिली ना, वो दूसरे दरवाजे पे गया क्यों गया, उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत क्यों पेश? समझ नहीं आई कि जो पहले खैरात मिली थी उससे उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, मेरे साथ नहीं हुई। समझ आ रही है ना मेरी बात? उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, दूसरे दरवाजे पे गया, वहां से खैरात मिली, फिर तीसरे दरवाजे पे क्यों गए? इसलिए कि 2 दरवाजों की खैरात भी नाकाफी थी।
اس کی ضرورت کو پورا 2 دروازوں کی خیرات بھی نہ کر سکی، 40 دروازے پھرتا رہا، حتیٰ کہ آپ کے حاتم طئی کے 40 دروازے بھی اس فقیر کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے، لیکن یہاں در مصطفیٰ میں جس سے ایک دفعہ خیرات لی، پھر خیرات مانگنے کی ضرورت بھی پیش سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی پھر مانگنے کی کبھی زندہ آباد زندہ آباد. میں نے ابھی تقریر نہیں شروع کی، میں نے کرنی ہے، آپ کو چیک کرنا، جب آپ ذوق میں آ جائیں گے میں بھی تقریر شروع کروں. تو میں جس نے ایک دفعہ، اور پھر دیکھیں صرف خیرات نہیں ملتی تھی، اللہ کی عزت کی قسم خیرات بھی دیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ منگتے کو بھلا ہو. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم حضور خیرات بعد میں دے دیتے، عزت پہلے دے دیتے. ایک آجڑی آ گیا، ایک دیہاتی آ گیا فقیر، اس نے آ کر صدا دی، جی مجھے خیرات چاہیے. حضور نے فرمایا یہ جو اجڑ کھڑا ہے نا بکری کو اسے دے دو. اس نے اجڑ کی بکریاں گنی، وہ 70 بکریاں تھیں. کتنی بکریاں؟ 70 بکریاں. جب اس نے گنی، اس نے کہا جی آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا ہم اللہ کے نبی ہیں، مذاق سے پاک ہیں، یہ تجھے دے دیا. اللہ کی عزت کی قسم وہ کبھی اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی عطا کو دیکھتا ہے. وہ بکریاں لے کے چلا گیا، اس نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، قبیلے والوں اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ترے مصطفیٰ پہ. اللہ کی عزت اتنا ملتا ہے، کبھی فقیری اب آ ہی نہیں سکتی. ایسا کوئی ذات ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا. اللہ نے قرآن پاک میں نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب فرمایا، جو میں موضوع شروع کر رہا ہوں ابھی مختصر سا تو کلوز کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے باقی انبیاء سے بھی خطاب فرمایا. کبھی قرآن مجید میں وہ کافروں سے بھی خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون. کبھی وہ مومنوں سے بھی خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کبھی وہ باقی انبیاء سے بھی خطاب ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، یا ابراہیم، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا آدم اسکن. وہ ہر کبھی نبیوں سے خطاب کرتا ہے، کبھی وہ اپنے محبوب سے بھی خطاب کرتا ہے. لیکن ذرا آج دیکھنا ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، ہم نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے نا اتنا ہم نے اپنے ایمان کا نقصان بھی بڑھا کیا. ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں وہ مقام نہیں رہا، اس وقت دل خالی ہوتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. آج ضرورت ہے نوجوان نسل کو، اس لیے ہم علماء سے دور ہو گئے، ہمارے پاس وقت نہیں رہا. جمعے پہ جانا ہے تو دوسری اذان کی طرف، جب دوسری اذان ہوگی نہیں سننا. میلاد پہ، کلخانی پہ ہم نے وقت پہ پہنچنا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا ہمارا مسلک صرف بچ گیا ہے تو ان معاملوں کی وجہ سے بچ گیا. محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، عالم دین کا کتاب سن لیا، مسلک کا پتہ چل گیا. ویسے تو ہماری اولاد کے راستے بھی اور ہیں. تعلیم ہم دینی تعلیم تو دلوانے کی کوشش نہیں کرتے. میں رات پڑھ رہا تھا حضرت کہ محمود سلطان محمود غزنوی بادشاہ گیا ایک مدرسے میں، تو ایک طالب علم بیٹھا تھا تو وہ چرخہ کاٹ رہا تھا، درزی تھا، کپڑے سی رہا تھا، تو ساتھ اس نے نا وہ چراغ جلایا ہوا تھا، پہلے جو لیمپ ہوتے تھے لالٹین جلایا ہوا تھا. اس کے ساتھ وہ طالب علم آ کے نا بیٹھنے گیا، پڑھنے لگ گیا. تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا بھی یار تو کیوں پڑھ رہا ہے یہاں؟ کہتے جی یہ کپڑے تو سی رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں انتظام نہیں ہے لائٹنگ کا، میں آ کے روزانہ سبق یاد کروں. سبحان اللہ. اس نے کہا یار اس کو لیمپ دے دو. اس نے کہا جی میں نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ کہ ہمارے پاس تیل ہی نہیں ہے، ہم تیل کہاں سے لیں؟ اس نے کہا بھی تیل بھی دے دو، لیمپ بھی دے دو. مدرسے والے سارے پڑے گئے، مدرسے والے سارے پڑے گئے. سلطان محمود غزنوی نا رات کو گیا، اس کے ذہن میں 3 سوال تھے. لوگ کہتے تھے کہ تو اپنے باپ کا سبکتین کا بیٹا نہیں ہے، کسی اور کا ہے.
تو جو غلام کا بیٹا. یہ سوال تھا کہ مجھے کوئی بتا دے, کوئی اشارہ کر دے کہ باقی تو اپنے باپ کا بیٹا ہے. ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہو. اور یہ سوال تھا کہ میں ظالموں میں اٹھوں گا یا میں عادل بادشاہ میں اٹھوں گا, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا قبر حشر کے دن. یہ 3 سوال تھے. رات کو سویا اور حضور کا دیدار ہو گیا. حضور نے فرمایا سلطان محمود غزنوی, تو نے ایک طالب علم کی عزت اور خدمت کی ہے نا, جا, میں نے مصطفیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا ہے اور باقی تو اپنے باپ کا بیٹا بھی ہے اور قیامت کے دن محمد کی شفاعت کا حقدار بھی ہے. سبحان اللہ. صبح اٹھا, مدرسے کے سارے انتظامات, اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد. وقت کا بادشاہ تھا. مدرسے میں گیا, طلباء پڑھ رہے تھے, پوچھا کہ کیا بنو گے؟ جی میں